Atrocities on women have become the order of the day and have left people a scared lot. If incidents of teachers molesting students are on a rise in Bengaluru, in Chennai, it's the police. Police who should be ensuring safety of women have turned rogue, maligning the image of cops among the public. Here is a lady running pillar to post to lodge a complaint at the police commissioner's office in Chennai. After struggling for 2 hours, the lady and her mother gained entry into the office with the help of local media and filed a complaint. Lodging a complaint at Chennai Police Commissioner's office should not be a problem, as several complaints are received every day. Then why was this an ordeal for this mother-daughter duo? This is because their complaint was against none other than the police. One would be left shell-shocked after hearing the heartbreaking story of this woman. This is a typical police-turned-predator tale. This woman with her mother is Adriana, who works for a private firm. Around 2 years ago, her husband Damodar testified as a witness in a murder case. This was enough for the Chennai police to start torturing Adriana's family. எங்கள் தங்கச்சி வீட்டுக்காரனுடைய கேஸ் நடந்துருந்தது. அதை விசாரிக்கிறதுக்காக இங்கே அடிக்கடிக்கு வருவாங்க. செந்தில் மகேஷ்னு சொல்லிட்டு அடிக்கடிக்கு வருவாங்க. எங்ககிட்ட வந்து அடிக்கடிக்கு எங்களை டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க. அவங்கள கேட்டு நாங்கள் எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாதுன்னு சொல்லுவோம். அப்போ வந்து எங்ககிட்ட ஆபாசமாக பேசுவாங்க. நீங்கள் அதை பற்றி நீங்கள் சொல்லலைன்னா உங்களை இது பண்ணுவேன் அது பண்ணுவேன்ட்டு நாங்கள் வந்து இல்லை எங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இது பண்ணுவோம். ரொம்ப செக்ஸியாலாம் ஃபோனில் பேசுவாங்க, டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க. எங்கள் நம்பர்லாம் வாங்கிட்டு போய். The troublemaking cops are constables Magesh and Senthil from J3 police station in Chennai's Gindi. Trouble started when Magesh and Senthil started threatening Adriana for money to clear her husband Damodar's name from the rowdy list. Earlier, Magesh and Senthil deliberately included Damodar's name in the list of accused in a murder, though he was just a witness. ஒரு ஒயிட் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு வந்து எங்களை இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து சிபிஐலேருந்து வந்திருக்கோம், உங்கள் வீட்டுக்கார் வந்து எங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்கணும், அவர் எப்படி நாங்கள் வந்து இது பண்ணோம், நாங்கள் தான் வாட்ச் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. கொஞ்ச நாள் கழித்து எங்ககிட்ட வந்து தப்பாக நடந்துக்க ஆரம்பித்தாங்க. சரிங்களா, நான் இல்லாத சமயத்தில் எங்கள் அக்கா கிட்ட தவறாகவும் நடந்துக்கிட்டாங்க. அதனால வெளியே நான் கமிஷன் ஆஃபீஸில் இப்போ கம்ப்ளைண்ட் பண்ண வந்திருக்கேன். வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கேன், அவங்களும் ஆக்ஷன் எடுக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பார்க்கலாம். It became a routine for Senthil and Magesh to harass Adriana for money. They would even arrest Damodar on false cases. Senthil and Magesh even went to the extent of drinking alcohol and sleeping at Adriana's house. நான் வேலை முடிஞ்சு 10ஆம் தேதி வந்தால் கரெக்டாக அங்கே வந்து ஆஜராகி என்கிட்ட மாதம் 5000 ரூபாய் வாங்கிட்டு போவாங்க. அவங்க நீங்கள் கொடுக்கும்போது எதுவும் சொல்லலையா? ஒன்றுமே சொல்ல முடியாது சார். என்னன்னா கொலை கேஸ் என் வீட்டுக்கார மேலே இருக்கு, உங்கள் வீட்டுக்காரை பிடிச்சி நான் உள்ளே போடுவேன். இதே கேட்டுருந்தா அப்புறம் எப்படி தான் சார்? இதே சொல்லி தான் ஒரு அவங்க சொல்கிற ஒரே வார்த்தை இதுதான், என் வீட்டுக்காரக்காக மட்டும்தான் நான் பயப்படுறேன். To get rid of Magesh and Senthil, Adriana's family shifted to Adambakam. But there was no respite as Magesh and Senthil pursued them and continued troubling them. So once again, Adriana's family shifted back to their earlier house. Adriana pleaded with them to leave them alone, but her pleas fell on deaf ears. They also threatened to encounter her husband Damodar or jail him permanently on false cases. எனக்கு ஒரு வாட்டி வேலைக்கு போகும்போது ஆக்சிடெண்ட் ஆயிடுச்சு. பைக்கில் ஆக்சிடெண்ட் ஆகிருக்கும்போது நான் வீட்டில் வந்து படுத்துட்டு இருந்தேன். தலையில் அடிபட்டு நான் வீட்டில் படுத்துட்டு இருந்தேன். அப்போது திருப்பியும் வந்தாங்க செந்தில் மகேஷும் வந்து இதுமாரி கேஸை பற்றி விசாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க. உள்ளார வந்து ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க. உள்ளாரே வந்து எங்கள் வீட்டை உள்ள உக்காந்துக்கிட்டு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க, நான் மட்டும்தான் வீட்டில் படுத்துட்டு இருப்பேன். வந்து ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டு ரொம்ப ஆபாசமாக பேசுவாங்க. பேசிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு நான் உள்ளே தனியாக இருக்கும்போது மகேஷ் உள்ளே வருவார். மகேஷும் செந்திலும் வருவாங்க. ஒருத்தர் வெளியே நிற்பார், ஒருத்தர் உள்ளே வந்து என்னை ரொம்ப அமக்கலம் பண்ணி படுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ட்ரை பண்ணி என்னை ரொம்ப அமக்கலம் பண்ணி என் கூட செந்திலுன்றவரு இருந்தார். என்னையும் என் தங்கச்சியும் மிரட்டினாங்க. இதுமாரி நீங்கள் வந்து இதுக்கு ஒத்துக்கலைன்னா உங்கள் வீட்டுக்காரங்களை பிடிச்சி நாங்கள் கேஸ் போடுவோம், குண்டாஸ் போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களை மிரட்டி எங்களை டார்ச்சர் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் அடிக்கடிக்கு வருவோம். இதுமாரி எங்கள் கூட நீங்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணிட்டு என்னை அதுமாரி பண்ணிட்டு போனாங்க. Every day, Magesh and Senthil would pick fights with Adriana in a drunken state. They would even sexually harass Adriana when she refused to pay.
அப்பப்போ வந்து காசு கேட்பாங்க. எங்களுக்கு அப்பப்போ காசு வேணும்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு கொடுக்கணும். எங்கள் கையில் காசே கிடையாது. ஆனால் நாங்கள் வேலைக்கு போய் தான் நாங்கள் சம்பாதிக்கணும். ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க. வந்து எங்களுக்கு காசு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் கொடுக்கலன்னா அதுக்கும் ஒரு மாதிரியாக பேசுவாங்க. ஏன் நீங்கள் இப்படி செய்ய வேண்டியதானே அப்படி செய்ய வேண்டியதானே அசிங்கமாக பேசுவாங்க. கொடுத்தா தான் போவாங்க. அந்த அளவுக்கு எங்களை டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க. வந்து செந்தில் தான் ரொம்ப பண்ணுவாருங்க. செந்தில் கூட மகேஷ் தான் பண்ணுவார். ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்டு ரொம்ப அமுகம் பண்ணுவாங்க. என்னால் முடியல. எங்களுக்கு இது ஒரு விடுதலை வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் வந்து கமிஷனுக்கிட்ட எல்லாருக்கிட்டையுமே நாங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணோம். எங்களுக்கு இது ஒரு நியாயம் கிடைக்கணும். He claimed that Senthil was interrogating Adriana's sister. Adriana smelled the shriek from inside the house, confirmed to Adriana that something was badly amiss. Imagine her shock and horror when she realized that Senthil had raped her sister. The two monsters did not stop at that. They even attempted to rape Adriana, but she had a narrow escape. Exhausted by the constant torture from Magesh and Senthil, Adriana's mother has lost all the trust on the police. She also feels that nobody can put them out of their misery. வளர்ந்த ஒரு பையன் இவங்க 2 பேரும் என்கிட்ட தவறா பேசிட்டு இருக்காங்க. வந்து இன்னான்னு தான் கேட்டான். அதுக்காகவே அவனை அடிச்சுதோ ஏதோ ஒரு கேஸை போட்டு மிசால போட இது பண்ணியிருக்காங்க. இன்னான்னு ஒரு வார்த்தை கேட்டதுக்கு அப்புறம் எப்படி சார் நாங்கள் எப்படி கொடுக்க முடியல? எப்படி என்ன பண்ணுறது? எவ்வளோ நாளாக நடக்குது இது? நடக்குது. ஆனா கேட்கறதுக்கு தான் ஆள் இல்ல. 6 மாசமா நாங்க போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி கூட எங்க ஒரு ஆக்ஷனும் எடுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க. கூப்பிட்டு கூட விசாரிக்க மாட்டேங்கிறாங்க எங்களை. அதனால தான் இப்ப நாங்க இங்க வந்திருக்கோம். Adriana's sister Sumathi is yet to recover from the harassment meted out to her by Magesh and Senthil. The most horrifying part of the story is that Sumathi was raped when she was nursing an injury post an accident. She is skeptical about Magesh and Senthil being arrested for their crimes. பண்ணிருக்கோம். நாங்க கிண்டி ஸ்டேஷன்லயே போய் பண்ணோம். ஆனா அவங்க எந்த ஆக்ஷனும் எடுக்கல. ஏசி சார் கிட்டயும் போய் பேசணும். ஆனா அவங்க எந்த ஆக்ஷனும் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. சொன்ன போன்ல கூப்பிட்டு திட்டினாரு. எதுவுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. இப்ப வந்து டிசி சாரை பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்கேன், பார்க்கலாம் ஆக்ஷன் எடுக்கிறேன்னு சொல்றாங்க. After lodging the complaint, Police Commissioner George has directed DCP Sharamanan to investigate the issue. Now Adriana's family is receiving threat calls as well. A background check of police constables Magesh and Senthil tells us that they were rogue cops from the start. Irony is that even sub-inspectors and inspectors fear Magesh and Senthil. Magesh and Senthil also collect hafta every month and distribute a share to senior police officials. Magesh and Senthil feared none and committed crimes as the ACP and DCP were on their side. இது 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு கொலை கேஸில் எங்கள் மருமகனை அரெஸ்ட் பண்ணாங்க. அது விசாரணை பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு 2 பிசி செந்தில் மகேஷ்ன்றவங்க கிண்டி ஸ்டேஷன்லேருந்து எங்கள் வீட்டுக்கு வர ஆரம்பித்து அப்படியே பழக ஆரம்பித்து எங்கள் பெரிய பொண்ணு தப்பாக நடந்துட்டாங்க. இப்போ சின்ன பொண்ணுக்கிட்ட அதேமாதிரி நடக்கிறதுக்கு இது இப்போ நான் கேட்டதுக்கு என்கிட்ட வந்து சொன்னால் நாங்கள் அது எங்கள் மருமகனை சொல்லி கேட்டதுக்கு அவனை பிடிச்சி போன மாதமும் உள்ளே போட்டாங்க. இப்போ நாங்கள் அதை வந்து டிசி லெவலில் போய் சொல்லி பார்த்தோம், ஏசிட்டெல்லாம் சொல்லி பார்த்தோம். அவங்க கேட்குறேன் ஆக்ஷன் எடுக்கிறேன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் எங்களுக்கு ஒன்றும் அது மாதிரி தெரியல. சரி, அதனால் நாங்கள் எங்கள் கமிஷனர் ஆஃபீஸ் வந்திருக்கோம். அதனால் நடவடிக்கை எடுப்பாங்க, அவங்க மேலே ஆக்ஷன் எடுப்பாங்கன்னு வந்திருக்கோம். If this story about constables was not scary enough, here is another tale of a sub-inspector from Chennai who married a lady concealing the fact that he was already married. This SI forcefully married the lady who was a witness in a case. The SI has started to torture her second wife after she became aware of the SI's first marriage. 2013 கடந்த ஏப்ரல் மாதம் ருத்ரான்னு சொல்கிற பெண்மணி வந்து P6 கொடுத்து காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுக்க போகிறாங்க. அப்போ விசாரணை அதிகாரிங்க எஸ்ஐ சி பாபு என்னோட புகாரை விசாரிக்கிறாரு. புகாரை விசாரிச்சுட்டு அந்த ருத்ராவோட செல் நம்பரை எடுத்து ஒரு 3 மாதமாக ருத்ராவை காதலிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணை ஏமாற்றி ஆசைவாதெல்லாம் கூறி 2014 ஏப்ரல் மாதம் வடபழனி முருகன் கோவிலில் வச்சு மேரேஜ் பண்ணுறாரு. மேரேஜ் பண்ணி ஒரு மாதத்தில் ஆல்ரெடி எஸ்ஐ சீனி பாபுக்கு ஆல்ரெடி திருமணம் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு தெரிய வந்தது. அதுக்கு பிறகு 2 மாதமாக ருத்ராவை வீட்டில் அடைச்சி வச்சு பல வன்கொடுமை எல்லாத்தையும் செஞ்சோம். இதை செஞ்சுட்டு அதுக்கு பிறகு காவல் ஐஜி ஆஃபீஸில் புகார் கொடுத்து அது கமிஷனர் ஆஃபீஸில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்க. ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி டிசி ஆஃபீஸ் போய் இது வரைக்கும் புகார் மேலே எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவே இல்லை. இது சம்பந்தமாக நாங்கள் உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரலாம். These incidents have maligned the image of Chennai police.
Chennai police, who is considered as the second best in crime investigation in the world, is now an object of disgust. A state which has a female chief minister has failed miserably in protecting its women citizens. Why is the police commissioner George silent when the law and order of Chennai is in chaos? Why is no proper action taken yet? Or is it just a face-saving technique? Well, these incidents just go to show that absolute power corrupts absolutely. Ramesh Kantirwa for News 9, Chennai.